నోటి మాటతో చేసేస్తున్నాడే, కనుసైగతో ఆపేస్తున్నాడే. నోటి మాటతో చేసేస్తున్నాడే, కనుసైగతో ఆపేస్తున్నాడే. హే అమ్మో అమ్మో ఆశ్చర్యకరుడే, అమ్మో అమ్మో అద్భుతకరుడే. అమ్మో అమ్మో ఆశ్చర్యకరుడే, అమ్మో అమ్మో అద్భుతకరుడే. దేవుని పరిశుద్ధ నామముకు స్తుతి మహిమ కలుగును గాక. పిల్లలు ఎలా ఉన్నారు? మరి మరొక ఆదివారం మనము ఆ దేవుణ్ణి స్తుతించడానికి, ఆయన సన్నిధిలో సమయం గడపడానికి, మరి మనకు దేవుడిచ్చిన టాలెంట్స్ని ఆయన కొరకు వాడుకోవడానికి, మరి మీరు చేయించిన మంచి పనులకై దేవుడు మిమ్మల్ని చాలా దీవిస్తాడు, ఆశీర్వదిస్తాడు, మీ కుటుంబాన్ని దీవిస్తాడు. అలాగే మరి మీ తల్లిదండ్రులు చేసే పనులను కూడా దేవుడు దీవించి ఆశీర్వదిస్తాడు. మీరు అనుకున్న ప్రతి ఒక్కటి సఫలమవుతుంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మరి పిల్లలందరూ ఎంతో ఆసక్తితోటి మరి ఈ సండే స్కూల్ కొరకు మీరు ప్రోగ్రామ్స్ చేసి పంపిస్తున్నారు. మరి ఎగ్జామ్స్ టైం అయినప్పటికీ కూడా మరి ఎంతో టైట్ టైంలో కూడా మీరు దేవుని కొరకు మీ సమయాన్ని ఇస్తూ మరి మీ టాలెంట్స్ని ఆయన కొరకు వాడుకుంటున్నందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. మరి కార్యక్రమాన్ని మనం ఆరంభించుకుందాము. ఓకే, ఇప్పుడు ఓపెనింగ్ ప్రేయర్ బై జేసన్. Praise the Lord, one and all. My name is Jason. I am from junior class. Let's pray. Thank you, Lord Jesus, for giving this new day. Jesus, please save us from coronavirus. Jesus, those who are suffering with coronavirus, please heal them. Jesus, bless our pastors. Jesus, bless our Sunday school children. Jesus, you are the powerful God. Jesus, in the name of Jesus Christ, I pray. Amen. Thank you, Jason. Special song, Sherlyn Rayon. Give thanks with a grateful, give thanks to the Lord. Give thanks because His given Jesus Christ His Son. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what God has done for us. Give thanks, give thanks, give thanks. థ్యాంక్ యూ షర్లిన్ రియాన్, చక్కటి పాట పాడినందుకు. గాడ్ బ్లెస్ యూ. ఇప్పుడు చక్కటి మెమరీ వర్స్ చూద్దాము. దీక్షిత. Praise the Lord. I am Dikshita and I would like to recite Psalm 91. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of Almighty. I say to the Lord, He is my refuge, my fortress, my God, in whom shall I trust? Surely He shall deliver you from the snare of the fowler and from the pestilence. For He shall cover you under His feathers, and under His wings you shall find refuge. His truth shall be your shield and rampart. You shall not be afraid for the terror by the night, nor the arrow that flies by the day, nor the pestilence that walks in the darkness, nor the destruction that lays waste at a noonday. 1,000 may fall at your side, and 10,000 at your right side, but it shall not come near you. Only with your eyes you shall look and see the reward of the wicked, because you have made the Lord, who is my refuge, and the Most High God your dwelling. No evil shall befall you, nor shall any plague come near you. For He shall give His angels charge over you to guard all your paths. For they shall bear you up, lest your foot dash against a stone. You shall tread up lions and the cobras, young lions and the serpents under your foot. Because He has set His love upon me, I will be with Him and set Him on high. I will call upon Him and He will answer him, because I have delivered him and be with him in trouble. With long life I will satisfy him. Thank you. థ్యాంక్ యూ దీక్షిత, చక్కటి మెమరీ వర్స్ చెప్పినందుకు. గాడ్ బ్లెస్ యూ నాన్న. ఇప్పుడు ఒక స్పెషల్ సాంగ్ చూద్దాము. జెనిసా పర్ల్, లెనిసా పర్ల్. Praise the Lord, everyone. My name is E.B. Janisapal. And my name is E.B. Lensapal. We are going to sing a song.
Water you turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes you rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any. Our God is healer, awesome is power, our God, our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then who could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then who could stand against? Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any. Our God is healer, awesome in power, our God, our God. Thank you. గాడ్ బ్లెస్ యూ నాన్న. చక్కటి పాట పాడినందుకు దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించి ఆశీర్వదించను గాక. ఇప్పుడు మరొక స్పెషల్ సాంగ్ అమూల్య అండ్ అనన్య. So hello everyone, my name is Amulya. My name is Ananya. Today we are going to sing a song. It's a great day to praise the Lord. 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 Walking in the light of the Lord. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of the Lord. It's a great day to thank the Lord. It's a great day to thank for the Lord. It's a great day to thank for the Lord. Walking in the light of the Lord. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of the Lord. It's a great day to shout for the Lord. It's a great day to shout for the Lord. It's a great day to shout for the Lord. Walking in the light of the Lord. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of the Lord. It's a great day to clap for the Lord. It's a great day to clap for the Lord. It's a great day to clap for the Lord. Walking in the light of the Lord. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of the Lord. థ్యాంక్ యూ బిడ్డ. మంచి పాటలు మీరు పాడుతున్నారు. దేవుడు దీవించును గాక. గాడ్ బ్లెస్ యూ నాన్న, చక్కటి పాటలు పాడినందుకు. ఇప్పుడు స్పెషల్ సాంగ్ ఆకాష్ హరిణి బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ చక్కగా పాడుతున్నారు. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. Hi, this is Harshini. Hi, this is Akshay. Today we are going to sing a song to save us from coronavirus. I thank Gyani uncle to give this opportunity. గేటు వద్ద దేవదూతల ఘాటు ఉన్నది. గేటు వద్ద దేవదూతల ఘాటు ఉన్నది. అది దాటి దయ్యాల గుంపు రాకున్నది రాలేకున్నది. కావలి గల విశ్వాసి కలత పడకుమి. కావలి గల విశ్వాసి కలత పడకుమి. మదిని కలత పడకుమి. గేటు వద్ద దేవదూతల ఘాటు ఉన్నది. గేటు వద్ద దేవదూతల ఘాటు ఉన్నది. అది దాటి కరోనా వైరస్ రాకున్నది రాలేకున్నది. కావలి గల విశ్వాసి కలత పడకుమి. కావలి గల విశ్వాసి కలత పడకుమి. మదిని కలత పడకుమి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ గుడ్ సాంగ్. గాడ్ బ్లెస్ యూ. ఇప్పుడు ఒక స్పెషల్ సాంగ్ జెస్సీ మెస్చల్ మెరిషా.
థ్యాంక్ యూ జెస్సీ, మెస్చల్, మెరిషా చక్కటి పాట పాడి వినిపించినందుకు. గాడ్ బ్లెస్ యూ నాన్న. ఇప్పుడు ఒక మెమరీ వర్స్ చూద్దాము. డారెన్ శ్రేష్ఠ. Dear Jesus, thank you for today's lesson and your words like Noah. We live by the words of the God. We live and also obey our parents and the elders. Amen. గాడ్ బ్లెస్ యూ నాన్న. చక్కటి మెమరీ వర్స్ చెప్పినందుకు దేవుడు నేను దీవించి ఆశీర్వదించును గాక డారెన్. ఇప్పుడు ఒక సాంగ్ చూద్దాము. బేబీ ఎవెలిన్. గాడ్ బ్లెస్ యూ బేబీ ఎవెలిన్. చక్కటి పాట పాడి వినిపించినందుకు దేవుడు దీవించును గాక. ఇప్పుడు ఒక యాక్షన్ సాంగ్ చూద్దాము. ప్రైజీ అండ్ టీమ్. థ్యాంక్ యూ ప్రెసిడెంట్ టీమ్. చక్కటి యాక్షన్ సాంగ్ చేసినందుకు. గాడ్ బ్లెస్ యూ నాన్న. ఇప్పుడు ఒక బైబిల్ రీడింగ్. అలెక్స్. Psalms 134. Behold, bless ye the Lord, all ye servants of the Lord, which by night stand in the house of the Lord. Lift up your hands in the sanctuary, and bless the Lord that made heaven and earth. Bless thee out of Zion. Thank you.
థ్యాంక్ యూ అలెక్స్, చక్కటి బైబిల్ రీడింగ్ చేసినందుకు. గాడ్ బ్లెస్ యూ నాన్న. ఇప్పుడు ఒక మంచి యాక్షన్ సాంగ్ చూద్దాము, అభినవ్ అండ్ అలెక్స్. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. The mountains are His, the rivers are His, the stars are His handiwork too. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so great, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so great, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God made the trees, my God made the seas, my God made the elephants too. My God is so great, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do for you. థ్యాంక్ యూ అభినవ్, అలెక్స్, మంచి యాక్షన్ సాంగ్ చేసినందుకు. ఓకే పిల్లలు, మరి ఇంతవరకు మంచి పాటల ద్వారా, బైబిల్ రీడింగ్ ద్వారా, ప్రేయర్ ద్వారా దేవుణ్ణి స్తుతించినాము. మరి ఇప్పుడు చక్కటి బైబిల్ స్టోరీ విందాము. సోనియా ప్రియా టీచర్ మనకు ఎంతో చక్కగా ప్రిపేర్ అయ్యి మరి మంచి బైబిల్ స్టోరీ చెప్తారు, వినండి. మరి దానికి కావాల్సిన కంటెంట్ అంతా పెట్టుకోండి, పెన్సిల్, బుక్, ఎందుకనంటే రెఫరెన్స్లు అవన్నీ ఇస్తారు మీకు. ఇప్పటి నుంచి మీరు అవన్నీ ప్రాక్టీస్లో పెడితే, రెఫరెన్స్లు అవన్నీ రాసుకుంటే మీరు రేపు మీరు కూడా ఒక బైబిల్ స్టోరీ చెప్పడానికి ఇట్లా స్టోరీ ప్రిపేర్ ఎట్లా కావాలి, ఎట్లా బైబిల్ వర్సెస్ తీసుకోవాలి, ఎట్లా రిలేటెడ్ వర్సెస్ మనము యాడ్ చేసుకోవాలి అనేది మీకు ఒక ఐడియా లాంటిది వస్తుంది, ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ లాంటిది వస్తుంది. మరి మంచి టీచర్స్ మనకు చక్కగా బాగా ప్రిపేర్ అయ్యి మీకు స్టోరీస్ చెప్తున్నారు కాబట్టి మీరు కావాల్సిన కంటెంట్ తోటి కూర్చొని మంచి వాక్యం వినండి, స్టోరీ వినండి. మరి బైబిల్లో క్యారెక్టర్స్ ఇవన్నీ మన ఎగ్జాంపుల్స్, అట్లా మీరు కూడా కావాలని, మీరు కూడా దేవుని కొరకు పని చేయాలని, దేవుని బిడ్డలు అనిపించుకోవాలని మరి ఇది మా ప్రయత్నం ఇది. కాబట్టి బిడ్డలు మరి మీరందరూ చక్కగా ఈ స్టోరీ వినండి. Praise the Lord, children. A very good morning to one and all. Hope you all are fine by the grace of God. మనల్ని జీసస్ క్రైస్ట్ ఇంతవరకు కాచి కాపాడారు కదా నాన్న. సో మనం అందరం కూడా we all have to be very thankful to God that we all are in livable account కదా నాన్న. సో ఇవాళ నేను మీకు జీసస్ క్రైస్ట్ ఇక్కడ ఎర్త్లో ఉన్నప్పుడు ఏమి ఎట్లా వాట్ ఆల్ హీ హెస్ గాన్ త్రూ అనేది నేను మీకు చెప్తానన్నమాట. ఓకేనా? సో లెట్స్ ఆల్ క్లోజ్ అవర్ ఐస్ ఫర్ వర్డ్ ఆఫ్ ప్రేయర్ నాన్న. మనము లెట్స్ బిగిన్ ది సెషన్. ఎక్కడున్నా కూడా మీరు నీల్ డౌన్ చేయండి, క్లోజ్ యువర్ ఐస్. ఆకాశమందు ఆసనను పరలోకమైన మా తండ్రి, మీ బంగారు పాదములకి స్తోత్రాలు, వందనాలు తండ్రి. యేసురాజా, మరి చిన్న బిడ్డలందరినీ కూడా ఇంతవరకు కాచి కాపాడిన విధానానికే స్తోత్రాలు, వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి. యేసురాజా, మరి అదే రీతిగా తండ్రి జ్ఞానాన్ని కాపాడండి తండ్రి, మా చర్చ్ పాస్టర్స్ని కాపాడండి తండ్రి. దేవా, మా సంఘ మా కాంగ్రిగేషన్ అందరినీ కూడా కాపాడండి తండ్రి. మరి సండే స్కూల్ పిల్లల వాళ్ళ పేరెంట్స్ అందరినీ కాపాడండి, మా సండే స్కూల్ టీచర్స్ని కాపాడండి తండ్రి. దేవా ప్రభా, యేసురాజా, మరి ఇప్పుడు మేము స్టోరీ చెప్పుచుండగా తండ్రి మీ ఆత్మతో నన్ను నింపమని పెట్టుకుంటున్నాను తండ్రి. యేసురాజా ప్రభా, మరి బిడ్డలందరికీ అర్థమయ్యే విధంగా తండ్రి నేను మాట్లాడుటకు నాకు సహాయం చేయమని వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. మరి మీ వాక్యము బిడ్డల హృదయంలో నాటబడుటకు సహాయం చేయమని వేడుకుంటూ ఈ కొద్ది మనవులు యేసు నామంలో వేడుకుంటున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. ఓకేనా? సో ఇవాళ మనము జీసస్ గురించి జీసస్ హీ వాజ్ నార్మల్ పర్సన్ కదా నాన్న. హీ వాజ్ బార్న్ అంటే నార్మల్గా ఆయన బార్న్ అయినాడు. సో బట్ హీ వాజ్ ఏ హోలీ పర్సన్ అన్నమాట. ఎందుకంటే గాడ్ హ్యాస్ చోజన్ హిమ్ టు బీ హిస్ సన్. అయితే సో ఈ జీసస్ ఎర్త్ మీద ఉన్నప్పుడు వాట్ ఆల్ హీ హాస్ గాన్ త్రూ అనేది మన అందరికీ కూడా తెలుసు కదా నాన్న. జీసస్ హ్యాస్ డన్ సో మెనీ మిరాకిల్స్. సో జీసస్ వాళ్ళ మా పేరెంట్స్ ఎవరినైనా, సో ఆయన మదర్ మేరీకి పుట్టినదనమాట. అయితే జీసస్
మనకి ఎట్లా ఇప్పుడు మనకి ఎవరైనా గిచ్చితే ఇక్కడ మనకి సెన్సేషన్ అవుతుంది కదా, ఇన్ ద సేమ్ వే ఈవెన్ జీసస్ వాజ్ లైక్ ఎ నార్మల్ పర్సన్ అనమాట. బాడీ ఫిజికల్గా హీ వాజ్ లైక్ ఎ నార్మల్ పర్సన్, బట్ హీ వాజ్ ఫిల్డ్ విత్ హోలీ స్పిరిట్ అనమాట. అయితే జీసస్ 30 ఇయర్స్లో ఆయనకి బ్యాప్టిజం తీసుకున్నాడు. జీసస్ క్రైస్ట్కి బ్యాప్టిజం ఎవరిచ్చింది తన? జీసస్ క్రైస్ట్కి బ్యాప్టిజము జాన్ ద బ్యాప్టిస్ట్ ఇచ్చింది అనమాట. జాన్ ద బ్యాప్టిస్ట్ ఎవరు? జీసస్ వాళ్ళ కజిన్ అనమాట. అయితే జీసస్కి బ్యాప్టిజం ఇచ్చినప్పుడు అప్పుడు ఏమైంది? అట్ దట్ టైం జీసస్ వాజ్ ఫిల్డ్ విత్ హోలీ స్పిరిట్. అక్కడ మనకి ఒక డవ్ కూడా వచ్చి ఇట్లా నిల్చుంటుంది కదా, దట్ ఈస్ ద సింబల్ దట్ జీసస్ గాడ్ హ్యాస్ చోజన్ జీసస్ హ్యాస్ హిస్ ఓన్ సన్ అనమాట. అయితే అప్పుడు దాని తర్వాత ఏమైందనంటే నా జీసస్ హ్యాస్ టు స్టార్ట్ హిస్ మినిస్ట్రీ అనమాట. అక్కడ ఆయన ఇప్పుడు చేయాల్సిన పనులు ఎన్నో ఉన్నాయన్నమాట. అయితే జీసస్కి ఇవన్నిటికీ శక్తి కావాలంటే హీ హ్యాస్ టు ఫాస్ట్ ఫర్ ఫ్యూ డేస్ అనమాట. సో జీసస్ ఏం చేసిండ్రనమాట, హీ ఫాస్టెడ్ ఫర్ 40 days and 40 nights అనమాట. అయితే ఇప్పుడు మనం అందరం కూడా ఇదే ఫాలో అవుతున్నాం కదా, ఈ లెంట్ పీరియడ్ అనేది ఫాలో అవుతున్నాం. ఈ లెంట్ పీరియడ్లో మనకి 40 ఈజ్ ద సింబల్ అనమాట. అంటే ఈ నంబర్ అనేది ఇట్స్ చాలా స్పెసిఫిక్ నంబర్ అనమాట. మీకు మనకి బైబిల్లో ఎక్కడైనా కూడా దేంట్లో అయినప్పుడు 40 అనేది సింబలైజ్ అవుతుంది అనమాట. ఇట్ ఈస్ ఏ యూనిక్ నంబర్ లాగా. సో ఈ 40 days మనం కూడా ఇప్పుడు ఈ లెంట్ పీరియడ్లో ఉంటాం. దీని తర్వాత మనకి ఈస్టర్ ఉంటుంది, ఓకేనా? సో మనము ఈ 40 daysలో మనం ఎట్లా ఉంటున్నాము, మనకి ఎన్ని టెంప్టేషన్స్ వస్తాయి, ఆయన సేమ్ వే ఈవెన్ జీసస్ గాడ్ హ్యాస్ బీన్ టెంప్టెడ్ అనమాట. సో ఫస్ట్ మనము జీసస్ హౌ హీ వాజ్ టెంప్టెడ్ అనేది మనము చూద్దాం. ఓపెన్ యువర్ బైబిల్స్ టు మాథ్యూస్. మన 4 Gospelsలో ఫస్ట్ గాస్పెల్ వచ్చేసి మాథ్యూస్ కదా. మాథ్యూస్లో 4th chapterలో ఈ ఇన్సిడెంట్ గురించి ఉంది అనమాట. ఓకే, సో 3rd verse చూడండి అన్న. జీసస్ ఈ 40 days 40 nights ఫాస్టింగ్ అయిపోయాక హీ వాజ్ వెరీ మచ్ హంగ్రీ అనమాట. సో మనం ఒక్క పూట అంటే లెట్స్ టేక్ ఒక బ్రేక్ఫాస్ట్ మనం స్కిప్ చేసాం అనుకోండి. సో హౌ డు యూ ఫీల్? కొంతసేపటికి ఆఫ్టర్నూన్ అయ్యే వరకు మనకి ఎట్లా అయిపోతుంది, ఆకలి బాగా ఆకలి అవుతుంది కదా. మమ్మీ అన్నం తీసుకురా తొందరగా, డాడీ తొందరగా నాకు ఏమన్నా తీసుకురా, బయట నుంచి తీసుకురా ఏమన్నా అని మనం ఎంత అల్లరి చేస్తాం కదా. ఎందుకు అన్నానంటే మనము అంత కంట్రోలింగ్ మనకి పవర్ లేదనమాట. కొంచెం సేపటి కూడా మనము ఆకలి తట్టుకోలేము. అట్లాంటిది ఈ జీసస్ ఈ 40 days హౌ హీ కూడా సర్వైవ్డ్ కదా, జస్ట్ బికాస్ ఆయన పైన he was filled with the Holy Spirit and he was chosen as the son of God కదా. సో అందుకనేసి he was able to survive అనమాట. మనమైతే అంత ఒక 1-2 days కూడా కంప్లీట్గా ఫుడ్ వాటర్ ఏం లేకుండా మనము ఉండలేము కదా. ఇట్స్ వెరీ హార్డ్ ఫర్ అస్. సో మనకి జీసస్ ఈ 40 days ఫాస్టింగ్ అయిపోయినాక అప్పుడు ఆయనకి బాగా ఆకలి అయిందనమాట. ఆ ఆకలి అయిపోయినాక మనకు జీసస్ ఇట్లా ఫాస్టింగ్ ఉండి వేరే పనులు చేసుకుంటూ మనలాగా బిజీగా ఉండడం అట్లా కాదనమాట. హీ వాజ్ కంప్లీట్లీ విత్ గాడ్ అనమాట. అంటే హీ వాజ్ కంప్లీట్లీ ఇన్ ప్రేయర్స్ అనమాట. ఆయన కొండ మీదకి వెళ్ళి ఆయన ప్రేయర్ చేసేవాడు అనమాట. ఒంటరిగా ఆయన ప్రేయర్ చేస్తుండే. సో ఈయనకి ఆ ప్రేయర్ అంతా అయిపోయినాక బాగా ఆకలి అయిపోయి బాగా నీరసం అయిపోయి ఆయనకి ఇంకా శక్తి సరిపోతలేదన్నమాట. అప్పుడు జీసస్ దగ్గరికి ఒక వ్యక్తి వచ్చిందనమాట. ఎవరు వచ్చిండ్రు జీసస్ దగ్గరికి? డెవిల్ వచ్చిందనమాట. డెవిల్ వచ్చి ఏమని చెప్పిందనంటే ఫస్ట్ టెంప్టేషన్ అనమాట. జీసస్ దగ్గరికి వచ్చి ఇఫ్ యు ఆర్ ది సన్ ఆఫ్ గాడ్ కమాండ్ ది స్టోన్స్ యాజ్ బ్రెడ్. అప్పుడు జీసస్కి ఏమవుతుంది? జీసస్కి బాగా ఆకలి అవుతుంది కదా నాన్న. ఆకలి అయినప్పుడు ఇప్పుడు మనం బాగా ఆకలిగా ఉన్నాం అనుకోండి, మన ఎదురుగా ఎవరైనా వచ్చి బిర్యానీ తింటారు, ఇక్కడ బిర్యానీ ఉంది పోయి తిను అని అంటే ఎట్లా ఉంటుంది? వద్దు నేను ఇవాళ ఫాస్టింగ్ ఉన్నా నేను తినను అని మనం అంటామా? లేదు, మనము అన్నీ వదిలేసుకొని ఫస్ట్ పోయి ఏం చేస్తాము? తినేస్తాం అనమాట. ఎందుకంటే వీ వాంట్ టు సాటిస్ఫై అవర్ బాడీ కదా. బట్
జీసస్కి అట్లాగే సాటన్ వచ్చి ఏమని టెంప్ట్ చేసింది, నువ్వు నిజంగా నువ్వు దేవుని కుమారుడివి కదా, ఈ రాళ్ళని నువ్వు బ్రెడ్ లాగా చేసుకొని నువ్వు తిను అని అన్నదన్నమాట. అయితే అప్పుడు జీసస్ ఏమని చెప్పిందో మనము చూద్దాం. 4th verse man shall not live by bread alone but by every word that proceedeth out of the mouth of God. అంటే జీవ మాటల వల్ల మనుషుల కుమారుడు బ్రతకగలుగుతాడు, కానీ ఆఫ్టర్ ఆల్ ఈ తిండి వల్ల కాదు అనేసి సాతాన్ని ఇన్సల్ట్ చేసిందనమాట. మనకు కూడా అట్లాంటి శక్తి ఉండాలా, సాతాన్ని మనము ఇన్సల్ట్ చేసేటట్టు, అప్పుడు మన దగ్గరికి కూడా సాతాను రాదనమాట. అయితే మరి జీసస్ అట్లాగే ఆయన కూర్చొని ఉంటే మరి ఈ సాతాను మరి సెకండ్ టైం వచ్చిందనమాట. సెకండ్ టైం వచ్చి ఏం చెప్పిందో మనం చూద్దాము. 6th verse if you are the son of God, cast thyself down, he shall give his angels charge. అంటే నువ్వు నిజమైన దేవుని కుమారుడు అయితే నువ్వు ఇక్కడ నుంచి కింద నువ్వు ఇట్లా దునికేసే అనమాట. కింద దునికితే నీ ఏంజల్స్ వచ్చి నిన్ను పట్టుకుంటారు అని సాటన్ వచ్చి మరీ సెకండ్ టైం జీసస్ని టెంప్ట్ చేసిందనమాట. అయితే జీసస్ ఏమని చెప్పిందో చూద్దాం. thou shalt not tempt the Lord thy God. నువ్వు దేవుణ్ణి టెంప్ట్ చేయొద్దు అనేసి జీసస్ సాతాన్ని హెచ్చరించిండ్రనమాట. అయితే అప్పుడు ఆ టైంలో ఎవరికైనా ఎంత కోపం వస్తుంటుంది కదా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనము తిండి లేకుండా ఎంత బాధతో ఉన్నాం, మరి ఈ సాతాన్ గారు వచ్చి మనల్ని ఇట్లా టెంప్ట్ చేస్తుంటాడు అనమాట. అయినాక మరి 3rd టైం కూడా ఈ సాతాను జీసస్ దగ్గరికి వచ్చిందనమాట. వచ్చి ఏమని చెప్పిండు, జీసస్ని ఒక ఇంటికి తీసుకుపోయిందనమాట. తీసుకుపోయి అక్కడ జీసస్కి చెప్పిండంట, ఇవన్నీ కింగ్డమ్స్ చూడు, ఇవన్నీ ఊళ్ళు అంటే స్టేట్స్, ఇవన్నీ మొత్తం చూడు, ఇవన్నీ కూడా నేను నీకు రాసి ఇచ్చేస్తా. I will thou will fall down and worship me. నన్ను నువ్వు మొక్కినవంటే, నన్ను వర్షిప్ చేసినావంటే ఈ కింగ్డమ్స్ అన్నీ కూడా నీకు నేను ఇచ్చేస్తా అని సాతాన్ చెప్పింది అనమాట. మనం చూసాం జీసస్ 10th verse ఏమని చెప్పింది అనమాట. thou shalt worship the Lord thy God and him only and shall thou serve. అంటే ఇక్కడ సాతాన్కి ఎంత ఇన్సల్ట్ అయిపోయింది కదా. మనం ఎవరిని వర్షిప్ చేయాలా, ఓన్లీ అవర్ హెవెన్లీ ఫాదర్, అవర్ గాడ్. ఆయనను తప్పితే మనము ఎవరిని వర్షిప్ చేయడానికి వీలు లేదనమాట. అయితే సాతానికి జీసస్ ఎట్లా మనము ఎవరైనా మనల్ని రెచ్చగొడితే మనం ఎట్లా మాట్లాడతాము, నువ్వు నన్ను ఇట్లా చేస్తావా, మనం అట్లా చేస్తామా అని మనం ఏదో అన్ని పిచ్చి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడతాం కదా కోపంలో. కానీ జీసస్ హ్యాస్ స్పోకెన్ ఓన్లీ త్రూ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. ఆయన ఉట్టి బైబిల్లో ఏ రీతిగా అంటే దేవుడు ఏ రీతిగా మాట్లాడిండో అట్లాగే ఆయన మాట్లాడిండు అనమాట. అంటే ఆయన వాక్యంతో సాతాన్ని ఎదిరించిండు అనమాట. సో పిల్లలు మీకు ఏమర్థమైంది? సో ఆఫ్టర్ ఆల్ మనము హ్యూమన్ బీయింగ్, మనం మనుషులము, నార్మల్ మనుషులం. జీసస్నే సాతాను ఎన్నిసార్లు టెంప్ట్ చేసిందన్న 3 times టెంప్ట్ చేసింది. సో జీసస్ని అది టెంప్ట్ చేసినప్పుడు మనల్ని టెంప్ట్ చేయదా? ఎవ్రీ మూమెంట్ ఇట్ విల్ బీ వాచింగ్ అస్. ఏ టైంలో మన వీక్నెస్ చూస్తుంది అనమాట. ఏ టైంలో ఈ బాబుని నేను టెంప్ట్ చేయాలా, ఏ టైంలో నేను ఈ పాపని టెంప్ట్ చేయాలా, వీళ్ళని నేను గ్రాప్ చేసుకోవాలా అని అది మనల్ని వెతుకుతూనే ఉంటుంది అనమాట. ఎట్లా వీళ్ళని నేను నా వైపు తిప్పుకోవాలా అని చూస్తుంది అనమాట. మనం మాత్రము అస్సలు దానికి ఆ ఛాన్స్ ఇవ్వద్దు కదా నాన్న. సో ఆ సాతాన్ని తరిమి వెళ్ళిపోతున్నాక గెట్ అవుట్ ఫ్రమ్ హియర్ అనేసి జీసస్ ఆజ్ఞాపించినాక అక్కడి నుంచి సాతాను వెళ్ళిపోయిందనమాట. వెళ్ళిపోయినాక ఏంజల్స్ వచ్చి జీసస్ దగ్గరికి వచ్చి జీసస్కి అప్పుడు వాటర్, ఫుడ్ అంతా అందించింది అనమాట. అయితే వై అంటే దేవుడు సాతాన్ని ఎంత పరిశుద్ధాత్మతో ఎలగొట్టిండు కదా, అంత శక్తి మనకు కూడా రావాలని జీసస్కి
కోరిక అనమాట. అందుకే హీ వాంట్ us టు ఫిల్ విత్ హోలీ స్పిరిట్ అనమాట. ఆయన దగ్గరికి రావాలా అనేసి, మనం కూడా సాతాన్ని మనం అట్లా జయించాలా అనేసి జీసస్కి చాలా ఇష్టం అనమాట. మనమేమో ఏం చేస్తాము, ప్రతిసారి సాతాను ఏదైనా టెంప్ట్ చేసిన వెంటనే మనము లొంగిపోతాం కదా నాన్న. ఇప్పుడు మీ మమ్మీ అంటది, ఈ లెంట్ డేస్లో మీరు ఏదన్నా ఒకటి వదిలేసేయండి, కూల్ డ్రింక్స్ తాగకుండా, ఐస్ క్రీమ్స్ తాగకుండా, సమ్ లిటిల్ సాక్రిఫైస్ మీరు చేయండి అని అంటారు. అప్పుడే మనకి ఫంక్షన్ వస్తుంది. మన ఫంక్షన్కో లేకపోతే ఎక్కడైనా బయటికి పోతాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది, మనం ఆటోమేటిక్గా టెంప్ట్ అయిపోతాం కదా, మా మమ్మీ కూల్ డ్రింక్ తాగబుద్ధి అవుతుంది, ప్లీజ్ కొంచెం ఐస్ క్రీమ్ తినబుద్ధి అవుతుంది, ఒక్క ఐస్ క్రీమ్ తింటా నేను అని మనము అట్లా టెంప్ట్ అయిపోతాం. సో వీ కెన్ నాట్ కంట్రోల్ అవర్ సెల్ఫ్ కదా నాన్న. సో ఇది ఎప్పుడు మేము వెన్ వీ కెన్ కంట్రోల్ అవర్ సెల్ఫ్, ఎప్పుడైతే మనము దేవుడిలో మనం ఎక్కువ ఉంటామో అప్పుడు మనకి వీ కెన్ ఓవర్కమ్ దిస్ టెంప్టేషన్ అనమాట. సాతాను ఒకసారి చూస్తాడు, సెకండ్ టైం చూస్తాడు, థర్డ్ టైం చూస్తాడు. ఇక ఎన్నిసార్లు చూసినా వేస్ట్ నాకు టెంప్ట్ అవుతలేదు అనేసి అక్కడి నుంచి పారిపోతాడు అనమాట. ఎందుకు అనంటే, ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ చైల్డ్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ ఇఫ్ యూ యాక్సెప్ట్ జీసస్ క్రైస్ట్ యాజ్ యువర్ సేవియర్, అప్పుడు సాతాను మీ దగ్గరికి కూడా రాదనమాట. ఓకేనా నాన్న? సో ఫ్రమ్ నౌ ఆన్వర్డ్స్, ఒకవేళ మీరు ఇప్పుడు వరకు ఎట్లాంటి తప్పులు ఏం చేసినా కూడా అవన్నీ కూడా మీరు ఇప్పుడు జీసస్ ముందు మీరు ఒప్పుకోవాలా. జీసస్, సారీ జీసస్, నా గురించి నువ్వు చనిపోయినావు, నా గురించి నువ్వు ఎన్నో శ్రమలు అనుభవించినావు, కాబట్టి నీ రక్తంలో నా పాపం అన్నీ కూడా కడగమని మనము జీసస్ని మనము అడగాలన్నమాట. అడిగితే ఇమీడియట్లీ జీసస్ విల్ ఫర్గివ్ అవర్ సిన్స్ అనమాట. ఓకేనా నాన్న? సో ఫ్రమ్ నౌ ఆన్వర్డ్స్ మీరందరూ కూడా ఇట్లాగే ప్రేర్ చేసి మనం లెట్స్ ఆల్ ఫిల్ విత్ న్యూ స్పిరిట్ అనమాట. ఓకేనా? సో ఇవాళ మెమరీ వర్స్ చెప్తానన్నా, మీరందరూ నోట్ చేసుకోండి. మాథ్యూ 5th chapter 8th verse. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. ఎంత మంచి వాక్యం కదా నాన్న, ఎంత మంచి ఇది కదా. మన హార్ట్ ప్యూర్ ఉంటే మనకి దెన్ వీ కెన్ సీ అవర్ గాడ్ అనమాట. మన హార్ట్లో అంతా చెత్త ఉంటే మనకి కనబడుతుందా? ఇప్పుడు ఒక చీకటి ఉందనుకోండి, రూమ్ మొత్తం చీకటి ఉందనుకోండి, క్యాన్ యూ సీ ఎనీథింగ్? నథింగ్ కదా. మొత్తం డార్క్ ఉంటే మనకి ఏం కనబడదు. అదే మనకి అక్కడ కొంచెం టార్చ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, దట్ లైట్ క్యాన్ బి విజిబుల్ అనమాట కదా నాన్న. సో ఐ విల్ క్లోజ్ దిస్ సెషన్ విత్ అ వర్డ్ ఆఫ్ ప్రేయర్ నాన్న. అందరూ కూడా కళ్ళు మూసుకొని నీల్ డౌన్ చేయండి, నేను ప్రేయర్ చేస్తాను. ఓకేనా? ఆకాశమందు ఆశీర్వదించిన పరలోకమైన మా తండ్రి యేసురాజా, ప్రభువా, మరి చిన్న బిడ్డలతో ప్రభువా, మరి నాతో ఈ రీతిగా మాట్లాడిన విధానానికి స్తోత్రం వందనాలు తండ్రి. మరి బిడ్డలలో ఈ వాక్యము నాటబడుటకు సహాయం చేయండి తండ్రి. మరి ప్రభా, మేమందరం కూడా మా పాపములన్నీ కూడా ఒప్పుకుంటున్నాము తండ్రి మీ ముందు. ప్రభా, మమ్మల్ని క్షమించి మా హృదయంలో మీరు నివసించండి తండ్రి. మా కుటుంబాలని ఆశీర్వదించండి తండ్రి. మా సంఘంని ఆశీర్వదించండి తండ్రి. ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్క చిన్న బిడ్డలందరినీ దీవించండి, ఆశీర్వదించండి తండ్రి. దేవా, ప్రభా, యేసురాజా, ఇంత గొప్ప తరుణం మా అందరికీ దయచేసినందుకు స్తోత్రం వందనాలు తండ్రి. యేసురాజా, మా బిడ్డలందరికీ మంచి ఆరోగ్యము, జ్ఞానము దయచేయండి తండ్రి. దేవా, ప్రభా, ఈ కొద్ది మనవులు యేసు నామములో అడుగుతున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ నాన్న. థ్యాంక్ యూ సోనియా ప్రియా టీచర్. మరి ఎంతో మీరు శ్రమపడి మరి చక్కటి వాక్యం చెప్పినందుకు, మరి స్టోరీ ప్రిపేర్ చేసినందుకు మీకు చాలా వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం మా సండే స్కూల్ హోల్ టీమ్ తరఫు నుంచి. థ్యాంక్ యూ. గాడ్ బ్లెస్ యూ. ఓకే, మనమందరము ప్రేయర్ చేద్దాము. జాయిన్ యువర్ హ్యాండ్స్, నీల్ డౌన్. ఓకే. పరలోకం భూమిని సృజించిన మా తండ్రి, నీ నామమునకు వేలాది వందనాలు తండ్రి. నువ్వు మంచి దేవుడవు, మహోన్నతుడవు, గొప్ప తండ్రివి తండ్రి దేవా. మరి మంచి కార్యముల ద్వారా తండ్రి దేవా, మరి పిల్లలు వారి టాలెంట్స్ నీ కొరకు, నీ సేవ కొరకు వాడుకుంటున్నారు తండ్రి దేవా. మరి బాలుడు నడవలసిన త్రోవ చిన్నప్పటి నుంచే వాడు నడుస్తున్నాడు తండ్రి. వాళ్ళకి ఉన్న టాలెంట్స్ని నీ కొరకు వాడుకుంటున్నారు తండ్రి దేవా. బిడ్డల్ని దీవించండి, ఆశీర్వదించండి తండ్రి దేవా. మరి జరిగే ఈ కార్యక్రమాలు తండ్రి దేవా, మరి ఎవరైతే పిల్లలు పంపించలేకపోతున్నారో వాళ్ళకు కూడా ఒక ఎంకరేజ్మెంట్గా ఉండాలని తండ్రి దేవా. బిడ్డలందరూ మరి నీ సేవలో నాయన ముందుకు రావాలని, నీ కొరకు పని చేయాలి, వారి టాలెంట్స్ నీ కొరకు వాడాలని మేము ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి దేవా. మా టీచర్స్ని దీవించండి, మా పిల్లల్ని దీవించండి తండ్రి దేవా. అలాగే మా సంఘంలో ఉన్న పెద్ద మనుషులు, మళ్ళీ ఆ ప్రతి ఒక్క వింగ్ కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి దేవా. అన్ని కార్యక్రమాలు యాక్టివ్గా జరగాలని మేము
దేవా ప్రార్థిస్తున్నాం. నీ చిత్తం అయితే తండ్రి దేవా మేము కూడా మరి నాయన సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ పిల్లలకు సండే స్కూల్ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాం తండ్రి దేవా. మరి అది నీ చిత్తం తండ్రి దేవా. మరి మేమైతే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం యేసయ్య. నాయన నువ్వే మాకు మంచి తెలివి జ్ఞానం దయచేసి నాయన మరి మేము ఏది చేయాలనో ఏది చేయకూడదో మీరే మాకు సహాయం చేయమని మరి మరొకసారి మా సండే స్కూల్ పిల్లలు ప్రతి ఒక్కరిని దీవించి నాయన నీ కొరకు వాడుకుంటున్న విధానానికై వందనాలు చెల్లిస్తూ కొద్ది విన్నపంలో ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు పేరిట వేడుకొంచున్నాం తండ్రి దేవా. ఆమేన్.